लड़ीवार कथा बिलावल की वार दी आप जी सरवण कर रहे हो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। अपना आप ना पछाणाए, हर प्रभ जाता दूर। धन गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमाउंदे हन कि मनुख अपना आप नहीं पछाणदा कि मेरा आपा की है। सानू कोई पुछे तू कौन है ते साडा सारियां दा ध्यान अपने इस शरीर वल जांदा जां फिर इहदा जिहड़ा नाम रखिया होया उहदे वल जांदा। मैं फलाना सिओ हाँ ते फलाने पिंड दा रहण वाला, फलानी बरादरी दा हाँ। असीं अपना आप यही मन्नी बैठे। सच्चाई ये है कि साडा अपना आप नहीं, क्योंकि इस शरीर तो पहला भी असीं सी और ये शरीर जदों नहीं रहेगा असीं फिर भी रहना। ते जिहड़ा इस शरीर तो पहला भी सी ते बाद विच भी रहण वाला है, उहदे बारे सानू नहीं पता। असल विच ओही साडा आपा है। गुरु अमरदास पातशाह कहंदे अपना आप नहीं पछाणदा और इत्थों तक कि हर प्रभ जाता दूर। ये हरि प्रभु नूं अपने तो बड़ा दूर जानदा। रब बड़ा दूर है। लोग अक्सर कहते रब दा घर बड़ा दूर है। हाँ दूर है। ये भी कह सकते भी रब दा घर बड़ा दूर है। हंकार नाल जे चाहिए तो फिर तो बड़ी दूर है, फिर नहीं जे पहुंचा जा सकता। पर असल विच रब तो नेड़े कुछ होर है ही नहीं। वाहिगुरु। रब सब तो नेड़े है। वाहिगुरु। पंक्ति पढ़ते ना, नेरा नाही दूर। ਇਹਦੇ दो अर्थ ने। नेरा नाही दूर, रब नेड़े है। गुरमुखां नूं इन्ना नेड़े है वो कहते वो दूर नहीं है। पर जदों नाही ते विश्राम ला दिओ, नेरा नाही दूर। मनमुखां वास्ते नेड़े नहीं, मनमुखां वास्ते बड़ी दूर है। उन्हां नूं तां रब बड़ी दूर प्रतीत हुंदा। पातशाह कहंदे हर प्रभ जाता दूर। मनमुखां ने हरि प्रभु नूं अपने तो दूर जाणिया होया। वो पछाणदे ही नहीं भी साडा आपा की है, साडा वजूद की है। उस प्रभु नूं अपने तो दूर जाणी बैठे हन। गुर की सेवा विसरे, क्यों मन रहे हजूर। मन मुखां नूं गुरु दी सेवा विसरी हुई है। उन्हां नूं गुरु दी सेवा चेते नहीं। जे सेवा करते हुंदे सतगुरां दी तां महाराज जी नूं, अकाल पुरख जी नूं कुछ अपने समीप जाणदे। पर गुरु की सेवा उन्हां नूं विसरी हुई है। गुर की सेवा विसरी, क्यों मन रहे हजूर। ते जे सेवा ही नहीं करनी तो फिर मन ने किवें गुरु की हजूरी च रहना सी। सेवा कीती हुंदी ते मन गुरु चरना च हाजर रहिंदा। मन तां हुण दसां दिशावां च भरमदा भटकदा फिरदा। क्यों? क्योंकि सेवा नहीं कीती। गुरु की सेवा विसरी हुई है। हाँ जी। मान मुख जन्म गवाया, झूठे लालच कूरा। पातशाह कहते मन मुखा ने अपना जन्म गवा लिया है।
ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਝੂਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ। ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਸੀ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਸੀ, ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਅਨ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਹਦੂਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜੂਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੋਵਿੰਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪੇ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਐਸਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ ਬਾਹੁੜ ਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪੌੜੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਆਵੇ। ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈਸੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਆਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਏ।
ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਸੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜੇ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ੋ ਬਈ। ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗੋ, ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਲਾਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਵਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲ ਮੰਗਾ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਉਹੀ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਰਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ 100 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁਰ ਪਈ ਆ ਸੋਕ ਖਾ ਕੇ, ਘਟੋ ਘੱਟ ਟੁਰ ਤਾਂ ਪਈ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ। ਕੌਡੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤਲ ਤਲ ਖਾਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਕੌਡਿਆ, ਦੇਵਤਾ ਬਣ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਮੀਂਹ ਉੱਠੈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ, ਟੋਬਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਾਏ, ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ। ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟੋਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ, ਸੁਰਸਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵ ਨਦੀ, ਸੁਰ ਨਾਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਸਰੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਟੋਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵ ਨਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਉਤਰੈ, ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਤੜ ਆਵੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਉਤਰੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਉਤਰੈ
ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਤ ਤੜ ਆਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਤੜ ਆਵੈ, ਤੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਤਕਾਲ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਤਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਚਾਰਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਕਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੈ ਸੋ ਸਭਨਾ ਭਾਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਵੇਖੋ, ਅਸਚਰਜ। ਆਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸਭਨਾ ਭਾਵੈ ਸੁਧ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪੂਜਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੁਧ। ਇਹ ਸੁਧ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਚਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੁਧ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਸੁਧ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁਧ ਕੀਚੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਸਨ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।